Hello friends, welcome to our YouTube channel of Industrial Chemistry Department. As we have discussed in our online teaching platform, glass, cement and ceramics. First, we will take an overlook at what we have completed. In the part of cement, introduction of cement, types of cement, types of Portland cement, and last, the rock beneficiation process and the manufacturing process of Portland cement. So all these topics we have done, right? Then in ceramics, we have discussed about introduction of ceramics. Then 4 types. The first one is structural clay products. The second one is whiteware ceramics. Third one is chemical ware ceramics. And the last one is special ceramics. Again, in whiteware ceramic, there are 2 questions which can be asked in your examination. The first one is the China process and the second one is porcelain process, and both can be asked in 7 marks, right? Then the manufacturing of volatile ceramics, we have discussed it with flow sheet diagram. So this type of topics can be asked in your examination in 7 marks or 14 marks. And in glass, introduction of glass, then property or characteristics of glass, then types of glass, manufacturing process of industrial glass. Then we have also discussed the silicon oxygen tetrahedron structure, means the structure of glass. And in today's lecture, we will switch over to commercial glass. Okay, we have already completed the soda lime glass, borosilicate glass, lime glass, lead glass, colored glass, Vicor, 96% silica glass and fused silica. According to our theory, all these glasses are prepared in the same kind of furnace, but the difference is the components or compositions. That is vary from process to process or types of glass, right? Mostly in our one lecture we have discussed about this soda lime glass, that it is a very useful and common type of glass which can be used in our household products and also in windows and doors, dining tables, etc. can be made by this soda lime glass. મિત્રો, આપણે જે વાત કરી થોડુંક પાછું રિવાઇઝ એમાં કરાવી દઉં છું કે આપણે ગ્લાસ, સિમેન્ટ, સિરામિક્સ છે એમાં ઘણું બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. અને એકોર્ડિંગ ટુ અવર લેક્ચર્સ આપણે જે તમને હમણાં મેં ક્વેશ્ચન્સ કીધા, તો ક્વેશ્ચન્સ મીન્સ કે મેં તમને જે ભણાવ્યું છે ટોટલ, કોઈ વસ્તુ આપણે સ્કીપ નથી કરી અને એનું તમને બધા ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે કે ભાઈ આ રીતના ક્વેશ્ચન 7 માર્ક 14 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. અને ગ્લાસ જે આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો ગ્લાસનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ભણ્યા પછી આપણે એક થોડોક ટોપિક છે એ બાકી હતો,
અને એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ ગ્લાસમાં આપણે શરૂઆતના ગ્લાસ છે ડિસ્કસ કરી નાખ્યા હતા, અને એમાં આપણે લાઈક સોડા લાઇમ ગ્લાસ હતો, લેડ ગ્લાસ હતો, બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ હતો, બરાબર. તો એ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. આપણે જે એમાં વાત કરીએ છીએ કે જે કોમર્શિયલ ગ્લાસીસ છે બધા, બરાબર. તો સામાન્ય રીતે ગ્લાસ જે છે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જે ગ્લાસ છે એને એકોર્ડિંગલી જુદા જુદા કમ્પોનન્ટ ને કમ્પોઝિશન્સ જે આપણે કહીએ રો મટીરિયલ્સ છે એમાં ચેન્જ કરે. લાઈક તમને કહું કે સોડા લાઇમ ગ્લાસ હોય તો સોડિયમ કાર્બોનેટ, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે એ અંદર વધારે પ્રોપોર્શનની અંદર એડ કરવામાં આવે છે. એકોર્ડિંગ ટુ આપણે જો વાત કરવા જઈએ તો એક ટેબલની આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ લાઈક સોડા લાઇમ ગ્લાસ હોય તો સોડા લાઇમ ગ્લાસની અંદર સિલિકા છે એ 70 થી 75% હોય. પછી સોડિયમ ઓક્સાઇડ છે, બરાબર, એ 12 થી 18% હોય. પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ છે એ 0 થી 1% હોય. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ 5 થી 14% હોય, અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ 0.5 થી 2.5% હોય. આ સોડા લાઇમની વાત થઈ. હવે સેકન્ડ ટાઈપમાં જઈએ આપણે લેડ ગ્લાસમાં. તો લેડ ગ્લાસમાં સિલિકા છે 53 થી 68, જો વેરાઈ થયો પ્રપોર્શન. પહેલામાં 70 થી 75 હતું, હવે 53 થી 68 થયું. સોડિયમ ઓક્સાઇડ છે 5 થી 10 છે, ઓલામાં 12 થી 18 હતું. પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ છે 1 થી 10 છે, બરાબર, એ પ્રપોર્શન વધ્યું. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે 0 થી 6 છે, જે ઘટ્યું. બોરોન ઓક્સાઇડ છે એ 0 થી 2 છે, અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે એ 0 થી 2 છે. સિમિલરલી બોરોસિલિકેટ ઉપર જઈએ તો એની અંદર તમે જુઓ તો બોરોન ઓક્સાઇડ 5 થી 20 છે, સિલિકા 73 થી 82 છે, અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ 2 થી 3% છે. 96% સિલિકા છે તો એની અંદર 96% સિલિકા છે પ્યોર, અને 3% છે બોરોન ઓક્સાઇડ છે. નેક્સ્ટ લાસ્ટ વન છે, એમાં ફ્યુઝડ સિલિકા છે, એમાં 99.8% છે, અને 0.2% મેક્સિમમ બોરોન ઓક્સાઇડ નાખવામાં આવે. તો આ જે આપણે વાત કરી તો એ જે ટાઈપ્સ ઓફ ગ્લાસની અંદર કમ્પોઝિશન્સની વાત છે એનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. પણ નેક્સ્ટલી આપણે જે આગળ વધીએ, જે આપણે વાત થઈ હતી કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તો આપણે સમજ્યા બહુ પ્રોપર મેનરની અંદર એની ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ દોરીને સમજ્યા છીએ. પણ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ગ્લાસ છે એકોર્ડિંગ ટુ અવર એપ્લિકેશન, બરાબર, એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન, નંબર ઓફ ફેક્ટર્સ છે એમાં જવાબદાર થતા હોય છે. ને એમાં ઓફકોર્સ છેલ્લે જે વાત કરી કે પ્રાઇસ, કે ભાઈ ગ્લાસનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય તો એની પ્રાઇસ જે છે એ પણ આપણને કમ્ફર્ટેબલ હોવી જોઈએ, તો એનું પ્રોપર રીતે કામ થઈ શકે છે. સો આપણે સોડા લાઇમ ગ્લાસથી થોડુંક રિવાઇઝ સાથે સાથે લેતા જઈએ, અને પછી જે આજે આપણે ભણવાનું છે, બરાબર, એમાં આપણે લઈશું. સોડા લાઇમ ગ્લાસની વાત હતી તો એમાં આપણને કીધું હતું કે ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સપરન્ટ ટાઈપ ઓફ ગ્લાસ. હાઉસ હોલ્ડ પ્રોડક્ટ જે છે એમાં લાઈક શીટ ગ્લાસ છે, વિન્ડો ગ્લાસ છે, પ્લેટ ગ્લાસ છે, કન્ટેનર્સ, બોટલ્સ છે, એમ નંબર ઓફ ટેબલવેર આઇટમ્સ છે, એની અંદર આ ટાઈપનો સોડા લાઇમ ગ્લાસ વપરાય. લેડ ગ્લાસની વાત આવે છે કે જ્યાં એક્સરે એબ્સોર્પ્શન કરાવવાનું છે, કારણ કે એનો રેટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન એક્સરે છે એનો ખૂબ સારો છે. એટલે લેડ ગ્લાસ છે, બરાબર, એની અંદર લેડ કન્ટેન્ટ વધારે છે, બરાબર. ઇવન તો તમને 9મા 10મા ધોરણની અંદર રીતે અમુક પ્રયોગો આવતા કે જેમાં આપણે આલ્ફા, બીટા અને ગામા વિકિરણોની જે ઉત્પત્તિની શોધ થઈ હતી, જે એને રિલેટેડ એક પ્રયોગ હતો, બરાબર. તો એ પ્રયોગની અંદર પણ જે વાત હતી કે અમુક પ્રકારના જે અનવોન્ટેડ રેસ છે એને એબ્સોર્બ કરવા માટે એ આખું લેડનું કન્ટેનર હોય ને એની અંદરથી એક હોલ પાડીને એમાંથી જ તે અમુક વિકિરણો નીકળે, બાકી એબ્સોર્બ થઈ જાય છે. સો ગુડ થિંગ, લેડ ગ્લાસ છે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ એબ્સોર્બ એક્સ-રેઝ. બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ છે એમાં બોરોન ઓક્સાઇડ છે એ વધારે જ છે, સાથે સાથે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ પણ છે. બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ છે આપણે લેબોરેટરી વેર ને બધે જ બહુ જ ઉપયોગમાં આવે છે, આપણે કરતા આવ્યા છીએ. અને એકોર્ડિંગલી
આપણે જોઈએ તો જે બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ છે તો એની અંદર બોરોન ઓક્સાઇડ છે, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે, પણ એનું જે રેઝિસ્ટન્સ પાવર એટ હાઈ ટેમ્પરેચર છે એ ખૂબ સારો છે. એટલે આપણે કોઈ વસ્તુને ગરમ કરીએ અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર પણ જે ગ્લાસ રિએક્ટર છે, ગ્લાસ કન્ટેનર છે કે એમાં આપણે ટેમ્પરેચર રાઇઝ કરાવીએ છીએ, હાઈ ટેમ્પરેચરે આપણે સ્ટેબિલિટી જોવે છે, તો અગેઇન બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ છે એ વપરાય છે. બોરોસિલ નામની કંપની છે કે જે બોરોસિલિકેટ ગ્લાસ બનાવે છે. આપણી મોસ્ટલી બધી જ લેબોરેટરીની આઇટમ્સ છે બોરોસિલ, બોરોનિલ, બરાબર, આવી બધી કંપની આવે છે બીજી, તો એના વપરાય છે. નેક્સ્ટ વિકોર ગ્લાસ, જેની આપણે ટિપિકલ પ્રોસેસ ભણ્યા હતા કે ભાઈ જે વિકોર ગ્લાસ એટલે 96% સિલિકા ગ્લાસ છે કે જેમાં 96% સિલિકા છે પ્યોર અને 3% છે બોરોન ઓક્સાઇડ છે. પણ સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો એ આલ્કલી ગ્લાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને બોરોસિલિકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવી શકાય. પણ એનું જે શરૂઆતનું ડાયમેન્શન છે 14% એક્સેસ છે, 14%, બરાબર. અને પછી એને મેચ્યોર થઈ જાય, બરાબર, એટલે એને ખૂબ ગરમ કરે ને બધું કરે એટલે બહારની તરફ છે એ આલ્કલી પોર્શન વધારે રહે છે, અંદરની તરફ છે એ એને લાઈક સિલિકા છે, બરાબર. એટલે બે લેયર છે, બહારના લેયરમાં આલ્કલાઇન કમ્પાઉન્ડ છે, અંદરના લેયરમાં સિલિકા છે. એટલે પછી એને બીજા સ્ટેજની અંદર આપણે ડીપ કરી દઈએ છીએ મિનરલ એસિડની અંદર, HCl ની અંદર ને એમ. એટલે જે આલ્કલાઇન કમ્પાઉન્ડ છે એમાં નીકળી જશે, રિમૂવ થશે, અને પછી જે પોરસ સ્ટ્રક્ચર વાળો એક આપણને ગ્લાસ મળે છે એને પછી શ્રિંક કરી ઘસી અને એને 14% જે વધારે હતું એને ડાઉન કરાવી નાખીએ એટલે જે સિલિકા ગ્લાસ મળે ને એની પછી સરફેસ ને બધું સરખું કરીને એને અમુક ટેમ્પરેચર ગરમ કરે એટલે આપણને 96% સિલિકા ગ્લાસ મળે છે. પણ પ્રોસેસ છે એ થોડીક ડિફિકલ્ટ છે, એમાં ટિપિકલ છે, બરાબર. અને એનાથી પણ ટિપિકલ જો વાત કરવા જઈએ તો પ્યોર સિલિકા ગ્લાસ છે કે જેમાં 99.8% જેટલી સિલિકા છે. પણ આ ગ્લાસમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ દરમિયાન જ એટલું બધું વિસ્કસ સોલ્યુશન થઈ જાય છે અને ટેમ્પરેચર પણ એટલું કંટ્રોલ મેનરમાં રાખવું પડે છે કે જેને કારણે ગ્લાસ બનાવવા થોડાક અઘરા છે, કારણ કે એનું આપણે ગ્લાસની જે ડેફિનેશન પ્રમાણે એનું વિધાઉટ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું છે. સો એ અમુક બાબતો છે એ બધી ધ્યાન રાખવા જેવી છે. તો એની પછી જે કલર્ડ ગ્લાસની વાત કરી હતી કે કલર્ડ ગ્લાસ આર મેડ બાય the addition of small percentage of metal oxide. Different metals form different colors, બરાબર. અને આપણે અમુક કલર્સનું જે ટેબલ હતું એમાંથી કલર્સની પણ આપણે વાત કરી હતી. ત્યાર પછી જે આપણે નવા જે ગ્લાસ ભણવાના બાકી છે એ છે મોસ્ટલી ટાઈપ ઓફ ગ્લાસ આપણે થઈ ગયા, પણ હવે જે કોમર્શિયલી પછીથી મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવે છે એમાંનો સૌથી પહેલો ગ્લાસ છે એલ્યુમિનોસિલિકેટ ગ્લાસ. એલ્યુમિનોસિલિકેટ ગ્લાસ છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ ઇન હાયર પર્સન્ટેજ ઓફ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ અને સિલિકા છે, બરાબર. એનું જ્યારે હોમોજીનિયસ મેલ્ટ તૈયાર કરી અને એમાંથી એલ્યુમિનોસિલિકેટ ગ્લાસ બનાવવામાં આવે છે અને એમાં ઇટ હેઝ સ્ટ્રક્ચર વિચ ઓલ ઓક્સિજન્સ આર બ્રિજ, બરાબર. અને એલ્યુમિનોસિલિકેટ ગ્લાસ આર યુઝ કોમર્શિયલી in chemical industries because they can be chemically strengthened and with stand high temperature. Aluminosilicate glass છે અગેન બોરોસિલિકેટ ની જેમ હાઈ ટેમ્પરેચરે એની સ્ટ્રેન્થ જળવાઈ રહે છે અને એની સ્ટેબિલિટી સારી છે. પછી છે ફોસ્ફેટ ગ્લાસ. ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ નોન સિલિકેટ ગ્લાસ. The structure of phosphate glass appears to be based on the phosphorus oxygen tetrahedron. જે સિલિકોન ઓક્સિજન ટેટ્રાહેડ્રન આપણે ભણ્યા હતા તો એમ ફોસ્ફરસ ઓક્સિજન ટેટ્રાહેડ્રન સ્ટ્રક્ચર થાય ત્યારે ફોસ્ફેટ ગ્લાસ બને અને એટલામાં સિલિકા નથી એટલે એને નોન સિલિકેટ ગ્લાસ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ ગ્લાસીસ ટેન્ડ્સ ટુ હેવ લો ડ્યુરેબિલિટી. સિલિકેટ ગ્લાસ કરતાં એની ડ્યુરેબિલિટી બહુ જ ઓછી છે, તૂટી જાય એવી સંભાવના છે.
but because of the absorption bands of iron oxide in phosphate glass are sharp in UV and IR. એમાં યુઝ થાય છે and phosphate glasses are nearly transparent to visible light and some of the phosphate glasses produce commercially used phosphate as primary glass former. બરાબર, નોન સિલિકેટની અંદર જો પ્રાયોરિટી મળતી હોય તો ફોસ્ફેટ ગ્લાસને છે એનો અમુક એબ્સોર્પ્શન UV/IR નો સારો છે એટલે એવી જગ્યાએ વપરાય છે. બરાબર, અને ટ્રાન્સપરન્સી પણ એની ઓકે છે, રાઈટ. ત્યાર પછી જે બહુ જ અગત્યનો ગ્લાસ આવે છે એનું નામ છે ફોટો સેન્સિટિવ ગ્લાસ. ફોટો સેન્સિટિવ કહેવાય, લાઇટ સેન્સિટિવ કહેવાય, ફોટોક્રોમિક ગ્લાસ કહેવાય. બરાબર, ઘણા બધા નામ છે, પણ ફોટો સેન્સિટિવ ગ્લાસ છે એમાં ઇટ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ ફોટો સેન્સિટિવ ગ્લાસીસ એન્ડ આર ધોઝ કોલોઇડલી કલર્ડ વિથ ગોલ્ડ, સિલ્વર ઓર કોપર. મતલબ જે ગ્લાસ છે એની ઉપર એક કોલોઇડલ સોલ્યુશન બનાવવામાં આવે છે, કોનું? ગોલ્ડનું, કોપરનું અથવા તો આપણે જે સિલ્વરનું, અને એનાથી કોટિંગ કરવામાં આવે છે. ધીસ ટાઈપ ઓફ ગ્લાસીસ employ structural transformation like precipitation and crystallization of metal or metal oxides which are sensitized by exposure of electromagnetic radiation, usually UV and X-ray. But as ophthalmic lenses, visible light because absorption and scattering characteristics are due to metal particles and inorganic crystals in the stable glass matrix, they are as permanent as the glass. X-ray અને UV ના એબ્સોર્પ્શન માટે થઈને આ કોલોઇડલ સ્ટ્રક્ચર એની ઉપર કોટ કરવામાં આવે છે અથવા તો એના મેન્યુફેક્ચરિંગ દરમિયાન એની અંદર ઉમેરવામાં આવે એટલે એ જે એનો એબ્સોર્પ્શન રેટ છે એ સારો કરાવે છે. બરાબર, અને કાઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનિક ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનું મિક્સિંગ વાળો આ ટાઈપનો ગ્લાસ બને છે. And the only known way to destroy the color without destroying the glass is heat treatment. કોલોઇડલ ઉપરનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર, જે આપણે કીધું કે ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે કે કોપરનું ચડાવ્યું છે એબ્સોર્પ્શન માટે, એને ડિસ્ટ્રોય કરી શકાય છે, પણ એની એક જ મેથડ છે અને એ છે ટેમ્પરેચર. ઓલમોસ્ટ આ ગ્લાસને 450 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ગરમ કરવામાં આવે તો એનું જે કોલોઇડલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર ચડાવવામાં આવ્યું છે, બરાબર, એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. એટોમિક ડિફ્યુઝન કહેવાય એને, અને એના કારણે એની જે પછી જે એબ્સોર્પ્શન રેટ છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ એક બાબત છે કે જે આ રીતના એને ડિસ્ટ્રોય કરી શકાય છે. ફોટોક્રોમિક ગ્લાસ આર those whose transference of visible light decrease when the glass is exposed to visible light or ultraviolet radiation. And the commercial available photochromic glasses contain a fine dispersion of silver halide crystals which are about 10 nanometer in diameter and about 100 nanometer apart. And these glasses show a wide variety of darkening and cleaning rates. And these type of glasses are used in ophthalmic lenses. આમાં જે છે વાત છે એ એબ્સોર્પ્શન રેટને આધારે છે, પણ ઓપ્થેલ્મિક લેન્સીસ છે એટલે જે આંખના જે બધા સાધનો અને બધું વપરાય છે, બરાબર, ચશ્માના નંબર કઢાવવા, કારણ કે એમાં UV ને IR નો અને બધાનો યુઝ થતો હોય છે, તો એને વધારે ને વધારે સારી રીતના એક્યુરેટ કામ કરવા માટે ઓપ્થેલિક લેન્સીસ છે એ પ્રોપર બનાવવામાં આવે છે. અને એ જે છે એનો ઉપયોગ ઘણી બધી રીતે પણ થાય છે. પછી ગ્લાસીસમાં તો જુઓ ઘણા બધા ટાઈપ્સના ગ્લાસ છે, લાઈક આપણે એમ કે ટફન ગ્લાસ, બરાબર. હવે જે સિલેબસમાં નથી, બરાબર, નહીં પૂછાય એવા અમુક ગ્લાસીસની વાત કરીએ છીએ. ટફન ગ્લાસ છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ મિક્સચર ઓફ ઓર્ગેનિક એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક. લાઈક તમને એમ કહું કે આપણે ફ્રીઝ કેવું કંઈક લેવા જઈએ ત્યારે તમને ખ્યાલ છે કે જે ફ્રીઝ દેખાડવાવાળો હોય સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ, તો એ આપણને આમ ત્યાં અંદર હાથ પછાડીને કે જુઓ આને કાંઈ નથી થતું, બરાબર, અનબ્રેકેબલ છે, પણ એ ટફન ગ્લાસ, બરાબર. અને એ ખરેખર અનબ્રેકેબલ, કારણ કે એની પ્રોપર્ટીઝ એવી બનાવવામાં આવી છે કે એની ઉપર કદાચ કંઈ વધારે હેવી વસ્તુ કે કંઈ જોરથી કંઈ પડે ઓબ્જેક્ટ તો એને કંઈ થતું નથી. પહેલાંના સમયમાં જે ફ્રીઝ આવતા હતા એમાં જે સેલ્ફ આવતા, તો એ બધા જ સેલ્ફ છે એ ગ્લાસના આવતા.
બરાબર, પણ એનું સ્થાન ટફન ગ્લાસે લઈ લીધું. ઇવન એ ફ્રેમ થયેલા હોય પ્લાસ્ટિકની, બરાબર, એટલે એ વધારે એને ડ્યુરેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, એક ફ્રેમિંગ સ્ટ્રક્ચર એનું તૈયાર થાય છે. પણ ઓવરઓલ ટફન ગ્લાસ છે એ પછી બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ આવે. બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ એ તે ઓર્ગેનિક ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલનું કોમ્બિનેશન છે. ઇવન ધો આપણે જે કહીએ ને કે લાઈક એના લેયર્સ વાળું છે, બરાબર, સિલિકેટ ગ્લાસ વચ્ચે આખું પોલિમર સ્ટ્રક્ચર ની શીટ આખી મૂકી હોય ને એ રીતના આખી બહુ એની ટિપિકલ પ્રોસેસથી બનાવવામાં આવે. અને બુલેટ પ્રૂફ એટલે મતલબ કે એની ઉપર કોઈ એટેક થાય કોઈ કાર ઉપર, કે જનરલી જે મંત્રીઓને પીએમ સીએમની જે કાર્સ હોય બધા બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ હોય છે. મોંઘી ગાડીઓ અમુક આવતી હોય છે એની અંદર બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ હોય છે. શું કામ? કારણ કે એક સિક્યુરિટી પર્પઝ માટે એ રીતના ગ્લાસ ફિટ કે જેની ઉપર બુલેટ ધારો કે લાગે તોય તે એને કાંઈ થતું નથી અથવા એ અટવાઈ જાય, પણ ઇટ કેનોટ ક્રોસ, બરાબર. પણ હવેમાં તો જે અમુક સિક્યુરિટી છે એમાં આવતા હોય છે અમુક નેતાઓને, અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ ને, એ લોકોની જે કારની હોય છે એ તો મિસાઇલ પ્રૂફ કહે છે, બરાબર. કેમિકલ એટેક થયો હોય તો એ રીતના એને પ્રૂફ છે. તો એ બધી ટેકનોલોજી છે ને ટેકનોલોજી પ્રમાણેનો ભાવ છે, પૈસા છે, બરાબર. અને એ સ્પેશિયલી ડિઝાઇન સ્પેશિયલી બનાવવામાં આવે છે. પણ ઓવરઓલ આ જે વાત થઈ આપણે બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસની, પછી આપણા જે ગોગલ્સ, બરાબર, તો એ ગોગલ્સના પણ પ્રોપર એ જે ગ્લાસ છે એ ઓપ્થેલ્મિક ટાઈપના ગ્લાસ કહેવાય. પણ થોડીક એમાં જુદી વેરાયટીઝ થતી હોય છે. પોલોરોઇડ ગ્લાસ આવતો હોય છે, બરાબર. પોલોરોઇડ ગ્લાસ છે એ પોલોરોઇડ કંપની પણ છે જે સનગ્લાસીસ બનાવે છે. પણ એ આપણે જે સીધા યુવી રેઝ જે છે સૂર્ય તરફથી આવે છે તો એ આપણી આંખને નુકસાન ન કરે એ માટે થઈને એ પ્રકારના ગ્લાસ બનાવવામાં આવે. આપણે ઘણીવાર જો ચશ્મા છે ને એ ઘણા એમ કે બે પ્રકારના હોય, બરાબર. એક આપણે કોકને જોઈએ, એક કોક આપણને જોવે, ટૂંકમાં હારા દેખાવા માટે. પણ કહેવાનો મતલબ કે ચશ્મા છે તમે એવિએટર ફ્રેમ કે કોઈ પણ ફ્રેમના ચશ્મા લેવા જાઓ તો બજારમાં મળે છે, બરાબર. એમાં 50 રૂપિયાથી 150-200 રૂપિયા સુધીમાં મળે. અને એવી સેમ ફ્રેમ છે એ તમે રેબેન છે, પોલોરોઇડ છે, બરાબર, પ્રાડા છે, ઘણી બધી કંપની છે, પેલા ફાસ્ટ ટ્રેક છે, તો એ બધા 1800, 2000થી 10,000, 15,000, લાખ રૂપિયાના રીતે ગોગલ્સ મળતા હોય. પણ એ બધાનો જે પર્પઝ છે એ આપણી આંખને પ્રોટેક્શન આપવાનું છે. યુવી રેઝથી આપણી આંખને બચાવે છે, સખત ગરમીમાં આપણી આંખને ઠંડક આપે છે. તો પર્પઝફુલી કામ છે, બરાબર. અનવોન્ટેડ જે આપણી આંખમાં જે રિફ્લેક્શન્સ આવે છે એની ડિક્રીઝ કરાવે છે. એન્ટી ગ્લેર ગ્લાસ નામ સાંભળ્યું હશે. એન્ટી ગ્લેરની પણ એક સિસ્ટમ છે કે જે રિફ્લેક્શનને અટકાવે છે. પણ ઓવરઓલ એ પછી ગ્લાસ વૂલ આવે જે આપણા થર્મોસ ને બધું હોય છે, તો એની અંદર જે ગ્લાસ વૂલ એટલે વૂલ ને ગ્લાસનું કોમ્બિનેશન છે સિલિકાનું, અને એ ઠંડી વસ્તુ ઠંડી રાખે, ગરમ વસ્તુ, મતલબ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સીસ થવા દેતું નથી બહારના ટેમ્પરેચર સાથે. એટલે ગરમની વસ્તુ ગરમ ને બહુ સારી ક્વોલિટીનું થર્મોસ હોય તો તમે એની અંદર ચા કે એવું કંઈક ભર્યું હોય તો 4-5 કલાક સુધી 6 કલાક સુધી ગરમ ને ગરમ રહે. જો એને ડિસ્ટર્બન્સ નહીં આપણને વારે ઢાંકણું ખોલ બંધ કરીએ તો એમાં પ્રોબ્લેમ થાય. પણ મિલ્ટોન છે ને એવી ઘણી બધી કંપનીઝ છે કે જે ખૂબ સારી ક્વોલિટીના આવા થર્મોસ બનાવે. આઈસ બોક્સ આવે કે એની અંદર તમે આઈસ નાખી દીધો હોય તો ઘણા સમય સુધી એમાં આઈસ પડ્યો જ રહે, બરાબર. એ ઓગળે નહીં, કારણ કે એ ટેમ્પરેચરનું મેં કીધું એમ બહારના સાથે કોન્ટેક્ટ નહીં થવા દે. તો કહેવાનો મતલબ કે આ રીતના ગ્લાસીસ પણ બનાવે છે, બરાબર. અને અત્યારે ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ જ વિશાળ છે અને આપણે કહીએ ને કે એનું ફ્યુચર પણ સારું છે. અને એમાં અત્યારે ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે. તમે જુઓ છો ઘણી બધી જગ્યાએ
એટલા બધા ગ્લાસી સ્ટ્રક્ચર, એના શેપ જુદા જુદા આપવામાં જે પહેલાં શક્ય નહોતું પણ અત્યારના સમયમાં ઘણું બધું પોસિબલ બની ગયું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું ગ્લાસનું કામ પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે એક થોડુંક નાનું એવું આપણે ડિસ્કશન લઈ લઈએ છીએ કે જેમાં આપણે મારા સિલેબસની અંદર આપણે ઇલેક્ટ્રોથર્મલ ઇન્ડસ્ટ્રી ભણ્યા, બરાબર. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કાર્બન, જેમાં આપણે સિલિકોન કાર્બાઇડ, કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ, સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ, આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ, ફુલેરિન્સ અને એક આપણે કાર્બન બ્લેક બધા મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે ભણ્યા છીએ. અને એ પછી એ બધાના પ્રોડક્શન છે, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે, બરાબર. એ લગભગ 14 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. એકાદી ફ્લોશીટ અને એક આખો ક્વેશ્ચન છે એ ટૂંકમાં 7 માર્કમાં પૂછાય તોય પણ સંભાવના કરી. અને સેકન્ડરી થિંગ કે જે આપણે કહીએ ને કે ક્લોર આલ્કલી ઇન્ડસ્ટ્રી, એની અંદર આપણે સોડા એશ છે, એટલે કે સોલ્વે પ્રોસેસ ફોર સોડિયમ કાર્બોનેટ, પછી સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ભણ્યા, પછી ડાયાફાર્મ સેલ પ્રોસેસ ફોર કોસ્ટિક સોડા NaOH, સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ ભણ્યા, બરાબર. સોડા લાઈમ બીજી એક પ્રોસેસ ભણ્યા કે જેમાંથી આપણે NaOH બનાવી શકાય છે કોસ્ટિક બાય સોડા લાઈમ પ્રોસેસ. સો ઘણું બધું આપણે 2 યુનિટમાં રીતે પ્રોડક્શન્સ ભણ્યા છીએ. અને અગેઇન અહીંયા આ જે યુનિટ છે કે જેની અંદર આપણે લાઈક ગ્લાસ, સિમેન્ટ ને સિરામિક બહુ જ મોટો યુનિટ હતો, એનું આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે. સો તમે લોકો ખૂબ જ સારી રીતના પ્રિપેર થજો. એક્ઝામ તમારી ટાઈમ ટેબલ ડિક્લેર થઈ ગયું છે, એટલે કયા લાઈક ડેટ્સની અંદર લેવાની છે એનું સત્તાવાર ટાઈમ ટેબલ યુનિવર્સિટી મૂકશે. તમને ઓલરેડી એનો લેટર મળી ગયો છે. સો સખત તૈયારી કરો, ખૂબ સારા માર્ક લાવજો અને એના માટે તમને લોકોને બેસ્ટ ઓફ લક. રાઈટ, અહીંયા આપણું સેમેસ્ટર 2નો મારા 3 યુનિટનો સિલેબસ થઈ જાય છે કમ્પ્લીટ. ઓકે, સો થેન્ક યુ.